न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 आनन्दैकरसप्रसार विलसन् मन्दस्मिताश्यं कृपापारीणं निजभक्तमानसनवाम्भोजात भानोदयं कालज्ञानविदग्रणिं शिवकरं काली समं सद्गुरुं ब्रह्मज्ञानमयं नमामि हनुमत्काली प्रसादाह्वयम् अनन्तशक्तिसम्पन्नममलं कालवेदिनं वन्दे काली प्रसादं मत्कामितार्थप्रदं गुरुं काली कटाक्ष परिलब्ध सुखानुभोग केली विलास विभवोदय हेतुभूतं कालज्ञतादि महितोज्वल शक्तिवन्तं कालज्ञतादि महितोज्वल शक्तिवन्तं काली प्रसाद गुरुपादयुगं नमामि काली प्रसाद गुरुपादयुगं नमामि हनुमत्काली प्रसाद गुरुपादयुगं नमामि चरणकमल मधुप्यासी हूँ चरणकमल मधुप्यासी हूँ चरणकमल मधुप्यासी हूँ प्रभु चरणकमल मधुप्यासी हूँ मधुप्यासी हूँ चरणकमल मधुप्यासी चरणकमल मधुप्यासी प्रभु चरणकमल मधुप्यासी जन्म कर्म के पाप के कारण 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 शिक्षा मेरी मंजूर हुई मरण 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 मानो हर एक क्षण अंतिम क्षण मानो हर एक क्षण
वाचा करूं तेरे चरण स्मरण हरण भरण धरण तेरे मनसा वाचा करूं तेरे चरण स्मरण हरण भरण धरण तेरे चरण कमल चरण कमल प्यासी चरण कमल मधु प्यासी हूँ चरण कमल मधु प्यासी हूँ मधु प्यासी हूँ प्रभु चरण कमल मधु प्यासी हूँ मधुप बनो मधुर मूर्ति प्रभु मधुप बनो मधुर मूर्ति मधुर मूर्ति प्रभु मधुर मूर्ति प्रभु मधुर मूर्ति प्रभु मधुर मूर्ति प्रभु मधुप बनो मधुर मूर्ति प्रभु मधुप बनो मधुर मूर्ति झुम के गाऊं प्रणव मधुर स्वर 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 काम क्रोध इति षट्पद मेरे 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 काट जला दो साधु रहो काट जला दो साधु रहो काम क्रोध इति षट्पद मेरे काम क्रोध इति षट्पद मेरे काट जला दो साधु रहो काट जला दो साधु रहो तेरे चरण कमल मधु प्यासी चरण कमल मधु प्यासी वृंदावन सुंदर मधुवन में वृंदावन सुंदर मधुवन में 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 वृंदावन सुंदर मधुवन में वृंदावन सुंदर मधुवन में मृदुल मधुर तेरे चरण में अंकित मृदुल मधुर तेरे मृदुल मधुर तेरे चरण में अंकित 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 ना वृंदावन सुंदर मधुवन में वृंदावन मधुर तेरे चरण में अंकित
मृदुल मधुर तेरे चरण में अंकित दास के टुकड़े धूल के कण सब घास के टुकड़े धूल के कण सब घास के टुकड़े धूल के कण सब घास के टुकड़े धूल के कण सब धन्य धन्य है उनसे मिलो धन्य धन्य है उनसे मिलो काट के घास के टुकड़े धूल के कण सब घास के टुकड़े धूल के कण सब धन्य धन्य है उनसे मिलो धन्य धन्य है उनसे मिलो तेरे चरण कमल मधु प्याले प्रभु चरण कमल मधु प्याले चरण कमल मधु प्यासे चरण कमल मधु प्यासी मधु प्यासी हूँ मधु प्यासी हूँ प्रभु चरण कमल मधु प्यासी चरण कमल मधु प्यासी मधु प्यासी हूँ मधु प्यासी सद्गुरुनाथ महाराज की మన నిజంగా కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దివ్య చరణారవిందములందు మనస్సు ఉంచి ధ్యానం చేసుకుంటే గీత ప్రతిధ్వనిస్తుంది చెవిలో. మనకి ఏది సుగమమైన మార్గం, ఏది ఎప్పుడు ఆచరించాలో ఎప్పటికప్పుడు గైడింగ్ చేస్తూనే ఉంటుంది గురుదేవుడు. అటువంటిది గురుతత్వం అంటే. ఆ సమయాల కోసం మనం ఎందుకు దానికోసం వెనక కాలమో ముందు కాలమో ప్రమాదనామ సంవత్సరం లేకపోతే ఏదో సంవత్సరం మనకి ఏదైతే మాత్రం ఏమిటయ్యింది? విషయోన్ముఖుడికి బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ప్రమాదమైనటువంటిదే. ప్రమాదో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాడికి బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఎప్పుడు ప్రపంచంతో కూడినటువంటి వాడికి ప్రమాదంతో కూడినటువంటిది. ప్రపంచం మనసు విడనాడింది అనుకోండి, వైరాగ్యం అనేటువంటి పట్టుదల వచ్చింది, భక్తి అనేటువంటి దాని స్థిర వాడికి ఇక భయం లేదే, ప్రమాదం లేదే, జారుకోడు. ఏంటి ప్రపంచంలో అన్ని జారబెట్టేటువంటివే, సందు చూసుకుంటూ ఉంటాయి విషయాదులన్నీ. ఎక్కడ దొరుకుతుందా సందు అరుపుకుందామని. ఆఖరికి అన్నిటినీ విడిచిపెట్టిన పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసకులు కూడా ఇంట్లో పిల్లలు లేకపోతే ఎవరో వచ్చేసరికి చుట్టుకుంటూ ఉంటుంది. పాపం అండి మా అమ్మాయి ఏంటి పాపం అంటారు. ఆఖరికి వచ్చేసరికి అక్కడ న్యాయము ధర్మం నిలబడదు, చాలు పోవడానికి. సాధనంతా మట్టిపాలే. ఎంత కావాలి జీవితం పోవడానికి? ఒక్క సంకల్పం చాలు. నాగార్జున సాగర్ డాముకి మొన్న ఇలాగ నాగార్జున సాగర్ వెళ్తే మా పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్తే బాబూజీ ఉపన్యాసం అంతా వినున్నారేమో. పక్కన బీట్ ఇచ్చేది పెద్దది, ఒక పెద్ద ప్రవాహం వస్తుంది పక్క నుంచి. బాబు గారు చెప్పేవారు చూడండి, ఎంట్రుక వాసంతా సందొస్తే అది తలుపులు తెరుచుకోలేదట, తలుపులు వేసే ఉన్నాయి. సందుల్లోంచి ఒక పెద్ద ప్రవాహం వెళ్తుంది పక్క నుంచి. ఇప్పుడు ఇదే కదండి చెప్పారు బాబూజీ. ఇంకా కొన్నాళ్ళు కనుక ఇలా వదిలేస్తే అది ఎంతైనా అవుతుందని చెప్పారు కదా బాబూజీ అని చెప్పారు. అంతే. అంటే దాని సాధన కోసం ఉపమానం కోసం చెప్తుండేవారు. అలాగే మనసులో పర్వాలేదులే, ఎంతైతే మాత్రం మానవుడు కదా, మానవులు అంత మాత్రం లేకపోతే ఎట్లాగండి, ఎవరికి వాళ్ళని సమర్థించుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఈ విషయంలో వచ్చిందే అనుకోండి అంతే, మరి ఇక చాలు. అందుకని ఎవరిని వాళ్ళని అసలు సమర్థించుకోకూడదు. ఎవరైనా మంచి వాక్య చెప్పారంటే తప్పకుండా మనల్ని ఉద్ధరించేటువంటి వాళ్ళని మనం తెలుసుకోవాలి. వారు అట్లా నేర్చుకున్నారండి. ఒకళ్ళకొకళ్ళు పర అనుకోలే, ఒక గోపికకి ఒక గోపిక పర అనుకోలే, ఒకళ్ళకొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకున్నారు. అందుకని ఒకరికొకళ్ళు కృష్ణుని దర్శించారు వారు. ఆ కృష్ణ స్వరూపాన్ని అంతా. కృష్ణ అంటే ఏది అసలు?
కృష్ణ స్మరణ అంటే కృష్ణాశయతీతి, అజ్ఞానాన్ని నశింపచేసేటువంటిదే కృష్ణ స్మరణ. బుద్ధుడు అక్కడ ఉండిపోయేట, మరి ఏం మాధుర్యాన్ని పొందారు, ఎంత ఆనందం అది కృష్ణుడు. ఎక్కడ కూర్చున్నా ఏం చేస్తున్నా మనకి గురు మహారాజ్ ఈ నామాన్ని ఇచ్చారు మనకి. శ్రీమాతల కూరల కోస్తూ చేసుకోవచ్చు, వంకాయలో పుచ్చొచ్చినా పాపం లేదు, అది సార్థకత చెందుతుంది. మీకు ఆ దృష్టి వద్దు, మనసు ఇక్కడ అట్టే పెట్టుకోకండి, మనసు కృష్ణుడికి ఇచ్చేయండి. పురుషులు వ్యవహారంలో ఉన్నా ఉద్యోగంలో ఉన్నా ఓం కృష్ణ కృష్ణ అయినా అనుకుంటూ చేసుకోండి. మీకు కృష్ణుడు ఎప్పటికీ ఏది అందివ్వాలో అది అందిస్తూ ఉంటాడు అని గురు మహారాజ్ అందించినటువంటి నామం ఇది. మనస్సు ప్రధానం. మనసు ఆ విషయంతో లేకపోతే అది కర్మ లేదు. కర్మ చేయకుండా ఆచరించకుండా మనసు ఆలోచిస్తే చాలు, అది బంధాన్ని ఇస్తుంది. దానికి ఎవరు? వశిష్ఠుడు అస్కలిత బ్రహ్మచారి. వశిష్ఠుడు దేవేంద్ర సభలో ఉండగా అందరూ మహర్షులు పెద్దలు అందరూ కలిసి వశిష్ఠ మహర్షి అస్కలిత బ్రహ్మచారి నిర్ణయించారట. నిర్ణయించితే అరుంధతి దేవికి అనుమానం వచ్చిందట. ఆమె కూడా ఉన్నారు ఆ అమ్మ, కానీ వెంటనే ప్రశ్నించలే, కంగారు ఎక్కువ పడలే. కంగారు ఉండదు, నిజమైనటువంటి సాధన చేసే వాళ్ళకి కంగారు ఉండదు. కలిగింది అది ఎలా తీర్చుకుంటామని ఆవేదన ఉంటుంది, కానీ గబగబా కంగారు పడి దారిలోనే పడగొట్టేసేసి ఇప్పుడు ఏమిటండి ఇలా మాట్లాడారు అనరు, లేదా మీరు అలా నుంచోండి నేను నమస్కారం పెట్టుకోవాలి అనరు. ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లో ఎట్లా మనం, ఎందుకంటే మనస్సు ప్రధానం అక్కడ సాధనలో వస్తాయి అవన్నీ. కానీ వెంటనే వశిష్ఠ మహర్షి అస్కలిత బ్రహ్మచారి అనగానే అందరికీ ఎలా ఉన్నా అరుంధతి దేవికి వచ్చిందట. నేను 100 మంది పిల్లల్ని కన్నాను కదా, 100 మంది పిల్లలు వశిష్ఠ మహర్షి, మరి అస్కలిత బ్రహ్మచారి ఎలా అయ్యారబ్బా? సరే స్వామిని అడిగి తెలుసుకుందాం అనుకుందామే. సమయం కోసం ఎదురు చూసింది. ఒకనాడు సమయం కుదిరింది, పాదసేవ చేసుకుంటూ, స్వామి మొన్న సభలో తమరిని అస్కలిత బ్రహ్మచారి అని అందరూ ప్రస్తుతించారు కదా, మరి నాకు కొంచెం దాని అర్థం తెలియలేదు అంటే వెంటనే స్వామివారు ఆయన వెంటనే చెప్పలే, మహాత్ములు చెప్పాను కదా, చేసి చూపిస్తారు, చేయించి చూపిస్తారు. అందుకని వెంటనే చెప్పలే. సరే దేవి, నీ అనుమానం తీరేటువంటి సమయం వస్తుందిలే, అప్పుడు తెలుసుకుందువు గాని అన్నారట స్వామి. ఒకరోజు రానే వచ్చింది, ఒక యాగం తలపెట్టారు, హోమం జరుగుతోంది అక్కడ. ఆ హోమం జరుగుతుండగా దేవి అని పిలిచారు ఆయన స్వామివారు, వశిష్ఠ మహర్షి వారు. పిలిచేసరికి అరుంధతి దేవి వచ్చింది. స్వామి, మరి ఇప్పుడు ఈ హోమం ఈ యాగం మనకి పూర్తవ్వాలి అంటే నీ ద్వారా ఒక పని జరగాల్సి ఉంది నాకు. అదేమిటంటే నిండా నీరు పోసుకుని ఒక ప్రమేదలో అది నువ్వు శిరస్సును ధరించి దీని చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయాలి. నిండా నూనె పోసుకోవాలి, ఒక్క చుక్క కూడా కింద పడకూడదు. నీ యొక్క లక్ష్యాన్ని నువ్వు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండాలి, తిరుగుతూ ఉండాలి. ఇది ఒక్క చుక్క కింద పడిందో మొత్తం ఇన్నాళ్ళ నుంచి చేసినటువంటి యాగం కూడా. వెంటనే ఆ అమ్మకి 10 సార్లు చెప్పక్కర్లే, వశిష్ఠ మహర్షి తగిన భార్య ఆవిడే. అందుకని వెంటనే ఆ అమ్మ అందట, మహాప్రసాద ప్రభు, తప్పకుండా చేసుకుంటాను అని వెంటనే పిరమిదలో నూనె పోసుకుంది, నిండా నెత్తి మీద పెట్టుకుంది, హోమం చుట్టూ తిరుగుతోంది. మనసు ఎక్కడ లయించిపోయింది అంటే ఎప్పుడు వస్తుందండి కదలిక? దీపానికి కదలిక ఎప్పుడు వస్తుంది? గాలి వస్తే వస్తుంది. అందుకని గాలి లేని దీపంలాగా ధ్యానం చేయాలి. ఆ అమ్మ ఎప్పుడైతే నూనె పాత్ర ఎత్తుకుందో నిండా నూనె పోసుకొని మనసు లయించిపోయింది, ప్రదక్షిణం చేస్తోంది. మనసు లేదు ఇక్కడ. మనసు ఎక్కడుంది? పతి పరమేశ్వరుని యందు లయించిపోయింది. ఇప్పుడు అక్కడ పతి పరమేశ్వరుల్లో ఎవరిని దర్శించింది? ఆమె బ్రహ్మస్వరూపాన్ని దర్శించింది ఆవిడ. అందుకని బ్రహ్మలో లయించిపోయింది, జీవత్వం లేదు అక్కడ. వెంటనే వశిష్ఠ మహర్షి పిలిచాడు, 100 మంది పిల్లల్ని పిలిచాడు ఆయన. పిలవమంటే వచ్చేసారు అందరు. వచ్చేస్తే చెప్పాడు, మీ అమ్మకి పిచ్చి పట్టింది, చూడు ఎట్లా తిరుగుతుందో, తెలియకుండా తిరుగుతోంది గుండ్రంగా, మీరంతా వెళ్ళి గాజు పెంకులు తెచ్చి ఒళ్ళంతా పొడిచేసాను, ఘాట్లు పెట్టాను, అదే ట్రీట్మెంట్ అన్నాడు ఆయన. ఇక్కడ అరుంధతీదేవి తన మనసును ఏం చేసింది? పతి పరమేశ్వరి యందు నిలిపిందేమో, మనసు లేదు. ఈ 100 మంది కొడుకులు వచ్చి ఒళ్ళంతా గాయం చేశారు, రక్తం స్రవిస్తోంది, ఆవిడికి బాధ లేదు.
మనసు ఉంటేగా బాధ. ఇంజెక్షన్ చేస్తే వచ్చే క్లోరోఫామ్ అంటే పడుకునే దేహంగా. డాక్టర్ తెలియకుండా ఇంజెక్షన్ చేస్తే ఏం చేస్తే ఏమీ చేయకుండా పడుకుంటారు. కానీ భగవంతుని యందు మనసు నిలిపినటువంటి వాడు అన్నీ చేయగలడు. సహజమైనటువంటి క్లోరోఫామ్ అది. మనసు లయించిపోయింది అక్కడ, తెలియలేదు ఆవిడికి. ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది. ఆగమన్నాడు పిల్లల్ని, ఆగిపోయారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోమన్నాడు. పని అయిపోయింది వాళ్ళది. వెంటనే పలకరించాడు. దేవి అని పలకరించాడు ఆయన. స్వామి అందావిడ. నీ దేహం చూసుకో అన్నాడు ఆయన. ఒకసారి చూసుకో. ఇదిన్నదా? ఈ రక్తం అంతా ఏమిటి? ఇదంతా రక్త స్రవించిపోయిందండి. ఏమిటి ఇదంతా? ఈ గాయాలు ఏమిటి స్వామి అన్నా. అంటే అదే మనస్సుకు తెలియనటువంటి స్థితి. మనస్సు చేస్తేనే అది కర్మ. నీ మనస్సు ఇక్కడ ఏం చేసింది? కర్మ లేదు, బ్రహ్మలో లయించిపోయింది. కాబట్టి నేను చేస్తున్నానేటువంటి అది కూడా లేదు, భావన కూడా లేదు. మనసు ఎక్కడ లయించింది? పరబ్రహ్మ వస్తువు యందు నిలిచింది. కాబట్టి ఎలాగైతే నీ మనసు ఈ బాధని పొందలేదో అదే విధంగా ఆ సమయంలో కూడా మనసు ఇక్కడ లేదు, పరబ్రహ్మ వస్తువుతో ఉంది, బ్రహ్మము ఎందే చరిస్తోంది. కాబట్టి ఏమైంది అక్కడ? 100 మంది పుత్రులు కలిగిన అస్కలిత బ్రహ్మచారి వశిష్ఠ మహర్షి. కానీ మనస్సుతో చేసేటువంటిది కర్మ, కానీ దేహంతో చేసేటువంటిది కర్మ కాదు. కొంతమంది ఉంటుంటారు చూడండి, ఆచరించకపోయినా అవ్వకపోయినా మనసుతో ఏవో ఆలోచించుకుని నవ్వుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, ఏడుస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. అనవసరం లేనిపోని కర్మలు తెచ్చిపెట్టుకోవడం. ఉన్నదోటి ఉన్నదాంతోనే దాన్ని మర్చిపోవడానికి నానా యాతనలు పడుతుంటే లేనిది కూడా ఆలోచించి తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాడు కదా మానవుడు. ఎన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాడు? దానికే కీర్తనలు. మనసొక చోట తను ఒక చోట, మనసొక చోట తను ఒక చోట, ఉన్న మానవుని జన్మమే ఉదరా, ఉన్న మానవుని జన్మమే ఉదరా, మనసార హరి భజన చేయరా.